રે અતિરળિયામનું રે તા છે મારા વાલાજીનો વાસ. બ્રિજની નાર્યો રે બ્રિજની નાર્યો રે સૌ ટોળે મળી રે રંગ ભરી રમવા આવ્યા. બ્રિજની નાર્યો રે બ્રિજની નાર્યો રે આકુલ વ્યાકુલી રે પૂછે કઈ દીઠા નંદ કુમાર. થઈ થઈ નરત રે થઈ થઈ નરત રે કરતો આવ્યો રે વાલે મારે કાંઠે આરોપ્યો હાર. સુંદર જમુના રે સુંદર જમુના જીને કાંઠડે ઉગિયો શરદ પૂનમનો ચંદ. રાસ મંડલ રે રાસ મંડલ રે પ્રભુજીએ તહાર ચોરે ગોપી મન પામ્યા રે પરમાનંદ. એક એક ગોપી રે એક એક ગોપી રે વચ મેં વાલ મોરે હમ ચીખું દેવી વળી ગાય. વાકે ને અંબોડે રે વાકે ને અંબોડે રે મન વેદાઈ રહ્યા રે વાકા વાકા વિવિધ વાજિંતર વાય. વાકા વાકા વેન રે વાકા વાકા વેન રે બોલે રસાલુવારે વાકા વાકા ગાય રે મધુરા ગાન. નસયાચા સ્વામી ને નસયાચા સ્વામી ને જાઉં બલિહાર રે વાલે મારે આપ્યા સુખડાની દાન. વાલે મારે આપ્યા રે સુખડાની દાન. જીવે રાત રહે જાહરે પાછલી ખટગડી સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું. નિંદ્રાને પરહરી સમરવા શ્રી હરિ કૃષ્ણ તું એમ કહેવું. જીરે જોગિયા હોય તેને જોગ ઉપાસવા ભોગિયા હોય તેને ભોગ તજવા. વેદિયા હોય તેને વેદ સંભાળવા વૈષ્ણવ જન કેવલ કૃષ્ણ કહેવા. જીરે કવિ જન હોય તેને સદગ્રંથ શોધવા દાતાર હોય તેને દાન કરવા. પતિવ્રતા નારીએ પિયુજીને પૂછવું વચન કહે તે તો શીશ ધરવા. જીરે આપને આપના ધર્મ સંભાળવા મન કર્મ વચન તે બેલટાણી. ભલે નરસૈયો તમ પતિત પાવન સદા ચરણે રાખો મુને વારી વારી. જીરે રાત રહે જાહરી પાછલી ખટગડી સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું. જાગરે જંજાલી જીવડા યહ તો મેલા હાટકા. तात मात सुत भाई बंधवा यह तो मेला टाटका. अंत समय तू चला अकेला जैसा वट ही वाटका. राज काज सब झूठे धंधा जरा पीतांबर पाटका. महल खजाना रहा भंडारा लादा बाला काटका. धोबी के घर गधा होगा घर का बयान डाट का. लालच लोभ दरी सिर गठरी जैसे घोड़ा भाट का. रात दिवस यूं कोई गमाया भजन की नाराम का. कहे तो कबीर सुनो भाई साधु जम कूटे जूठा टाका. जागरे जंजाली जीवड़ा यह तो मेला हाट का.
भजो भगवंत भूल मत जाओ, मनसा जन्म को हीर लाओ। गुरु सेवा करी भक्ति कमाई, ताते मनसा देहिर पाई। ता देही को वंचे देवा, सो देही कर ले तू हरि जी की सेवा। सेवक सोई जो लागे सेवा, ताकू मिले निरंजन देवा। सदगुरु मिले तो खोल कपाटा, बहर न आवे यो निर्वाटा। अब न बजे बजे से कब बाई, आए गो अंत बजा नहीं जाई। जो हरि बजे सो तत्व सारा, फिर पिछताए नर बारंबार। जब लगी जरा रोग नहीं आया, जब लगी काल डसे नहीं काया। जब लगी हीन पड़ी नहीं वाणी, तब लग बजल तु सारंग पानी। आ तेरो अवसर आ तेरी बारी, गटही भीतर सोच विचारी। कहत कबीर जित बवहारी, बहुविधि कहो रे पुकार पुकारी। भजो भगवंत भूल मत जाओ, मनसा जन्म को हीरे लाओ। राम कहो पंजर के सुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। लगी खबर पड़त नहीं आंधा, धंधो करत सकल जग मुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ। घड़ी रे सुथारे कटेरो कीनो, अजुलगी साज निश्चल नहीं हुआ। अंत काल रिपुहत मंजारी, हरि चलो जैसे जुआरी जुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ। आशा मेट पाँच पनिहारी, खुटत नाही करम जल कुआ। कहे कबीर जने हरि रस चाख्यो, वाई के मुख अमृत रस चुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ। आज नंद जी के द्वारे भीड़, आज नंद जी के द्वारे भीड़। कृष्ण अवतार लियो गोकुल में, घेर घेर क्रीड़ा करत आई। आज नंद जी के द्वारे भीड़, घेर घेर ते निकसी द्विज वीणता। पैरे पीतांबर ओढ़े छी, ताल पखाज जाज डफ बाजत। नरत करे तहाँ मली मली भीड़। आज नंद जी के द्वारे भी, एक नकु तिलकियो के सर को, एक नकु ओढ़ायो छी। एक आवत एक जात विदा होई, एक ठाड़ी जमुना जी के तीर। आज नंद जी के द्वारे भी, बाबा रे नंद खड़क में ठाड़े। करत नचावर दर मन धी, प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर। कंस दहन प्रगटे बलवीर, आज नंद जी के द्वारे भी। जागो गोविंद तुम जागो ने हरि, जागो गोविंद तुम जागो ने हरि। तुम जागंता सब जग जागे, जागे मथुरा उमंग भरी। जागो गोविंद तुम जागो ने हरि, कृष्ण कृष्ण करी ग्वाल डोलत है। माता जसोदा आन खरी, पैरो जाप कमर कसी बांधो। उठो मेरे लाल सिर पर मुंगट धरी, जागो गोविंद तुम जागो ने हरि। सिर पर बैरी तो कंस बसत है, दोनों नयन अति निंद्रा भरी। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, मोहन मोरली अधूर धरी।
जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौशल्या महतारी। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर मुनि हितकारी। ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता, सनकादिक मुनिचारी। वाणी वेद विमल जस गावे, रघुकुल जस विस्तारी। बंदी जन गांधव गुण गावे, नाचत दे दे ताली। सेना सहित शिव द्वारे ठाणे, होत कुतूहल भारी। भरत शत्रुघ्न चरण छत्र लिए, जनक सुता लिए जारी। मेवा पान लिए कर लक्ष्मण, बर कंचन की थारी। सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन, नयन पलक समाई। चितवत अभय किए चराचर, मुदित भये नर नारी। करिय स्नान दान नृप दीनो, लेकर तिलक समारी। जय जयकार करत जन मातो, तन मन धन बलिहारी। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौशल्या महतारी। आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी, परसत चरणार बिंद आपदा हरी। गणन गणन घंट बाजे बेन बंसरी, बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी। दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी, नवबाती अगर तेल पावक जरी। इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ी, मारकंड श्वेत गंगा आनंद भरी। एक नाम तीन लोक चौद भुवन संचराचरी, रोम रोम रंकार काहे सुडरे। गरुड़ खंभ सिंध पौर जातरा भरी, हीरा माणिक मोती पना ज्योत की जड़ी। रतन सिंहासन आप विराजे वेद की छड़ी, छप्पन भोग नीत लागे होत हरि हरि। सुर नर मुनि द्वारे ठाणे, ब्रह्मा वेद औचरी। धन्य धन्य राघो श्री आज की घड़ी, धन्य धन्य राघो श्री आज की घड़ी। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर शंकादिगार यही रंग भीजे। हृदय ताल विमल बोध पंच बाती जारी, तन मन निज पर हरो तो आए वेद वारी। अखंड ज्योत विमल बोध बहे दिन राति, आरती रघुनाथ जी की कीजे प्रभाती। कहत कबीर समझ धीर ऐसे लो लाए, चरण टेक रघुनाथ जाके निर्बेसद पाए। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर शनकाधिकार यही रंग बीजे। शंकर शनकाधिकार यही रंग बीजे। જીવનજી મહારાજના બાળ ગોપાલોને નામદેવ કબીરના પડથાના રામ કબીર। कृष्णजी कहता उठो रे प्राणी, कृष्णजी ना नाम विना विचारे वाणी। प्रभाते उठीने लीजे कृष्णजी नु नाम, कृष्णजी ये वासुरुडु गोकुली गाम। कृष्ण जी माता रे हमारे, कृष्ण जी तात सगाने सहोदर मारे। कृष्ण जी भ्रात, कृष्ण जी ये मामो मार्यो मासी संहारी। पोताना जानीने हये मुगति आपी, कृष्ण जी ये अजामिल तार्यो महाहुत पापी।
એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણતા તારી અહલ્યા ઉતારી. કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી. દાસ લડા બને રે હરિની ભગતિ જાણી. મહેતા નરસૈયાન સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી. કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણ. આજ અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠનાથ. પલંગે આવીને બેઠા અમારી સાથે. પલંગ પાથરી આપું સુખિયા થાઓ. રસોઈની પજાઉં હરી તમો જમતા જાઓ. આલસડા મોડીને હરી હિંડવા લાગ્યા. ઘડી એક ટકોને પ્રભુજી ઉતારો વાગા. ખાડ ખાજા જલેબી મેં તુવેર થાલી. પૂડા પૂરી અતિ ગણા મારે મેળવી ગરી. ગયા મેં ગવરી તના તરત ના તાવ્યા. નરસૈયા સ્વામી જમવા બેઠા રાધા પીરસવા આવ્યા. આજે અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠનાથે. ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા. આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસિયા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ. વાડી તો વૈકુંઠ સરખી દર્શને દુખડા રે હરિએ. અધ્યારુને દર્શન દીધું લે જસોદાના છઈએ. ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ. અધ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ. ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ. અધમ અધારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ. મોહનના સ્વામીને ભજો રાખો 28 હૈયે. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. આનંદ સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. ભજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા. જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. ભજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા. જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તની કષ્ટી કાપી. પૂજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને શરણે લીધો. ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાર્યો. કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત થાયો. પદ્મનાભજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલ. જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળ. રામ કબીરની દ્રઢ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે. કૃપા કરીને કબીર કૃપાલુ ભવસાગર ઉતારે. જીવનજીના બાળ ગોપાલો રામ કબીર ઉચારો. ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે બવાર. અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતિને ધારો.
અવિશ્વાસ ને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો. નિસંગ હોઈને ભજન કરો તો નામ ફળે તત્કાળ. મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાળ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ. હર મા બાપ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલું ગાય. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. આનંદ આરતી હરખ પાર. હરિજન આए मेरे प्राण आधारा. शांतो दर्शन मेरे त्रण ताप निवारे. जन्म मरण भव सागर तारे. साक पाप मलि भोजन पाओ. संत संगत मलि हरि गुण गाओ. घेर घेर मंगल होत बधाई. जन जीवन था बल बल जाई. आनंद आरती हरख पार. हरिजन आए मेरे प्राण आधारा. हरिजन आए मेरे प्राण आधारा. 14 बांधो जीवना देव रघुपति किया. वाट घाट रक्षा करो छुड़ाओ चारे खान. जीवन जी छुड़ाओ चारे खान. 14 बांधो जीवना देव रघुपति किया. वाट घाट रक्षा करो छुड़ाओ चारे खान. जीवन जी છોડાવો ચારે કાન. રામ કવિ શ્રી પદ્મનાભજી અધ્યારુજીના કીર્તનમાંથી આરતીમાં જગદીશ મહારાજનું લખાણ છે તે વાંચું છું. અધ્યારુજી તથા પદ્મનાભ મૂર્તિ પૂજા મેં માનતા નથી. હરિ અમૃત ધાઈએ એવું હિંદોલામાં કહે છે. માટે આરતીને દીવો પ્રગટાવીને કરવી પડે એવું તેમને માટે જરૂરી નહોતું. માટે જ આપને આરતી ઉતારતા નથી. કારણ કે આપની સમક્ષ કોઈ દેવ દેવી કે ભગવાનની મૂર્તિ નથી. તેથી આપને આરતી ગાઈએ છીએ. વળી ભગવાન માટે આરત આતુરતાને ઉતારવાની ન હોય. આને તેને દિલમાંથી મટાડી દેવાની ન હોય. પણ આરત તો વધારવી પડે. જે કોઈને વળગણ કે નજર લાગી હોય તો તેની નજર ઉતારવી પડે છે. તેથી તે નજરની અસરનું દુઃખ ટળી જાય. પણ આપને કઈ ભગવાન માટેની આરતને ઉતારી દેવા માંગતા નથી. અને જેઓ નજર ઉતારે છે તેઓ મરચા લીંબુ કે એવી કોઈ ચીજને જેને નજર લાગી હોય તેની આસપાસ 3 વાર ફેરવીને તે મરચા વગેરેને ચોરે ચૌટે નાખી આવે છે. તેવી જ પ્રથા આરતીમાં પણ જોવા મળે છે. દીવાને ભગવાનની મૂર્તિ સમક્ષ 3 વાર ફેરવીને ભગવાનની આરતી ઉતારવામાં આવે છે. પણ સાચું સમજીએ તો આરતી ઉતારીએ છીએ તે ઓમકારનું સ્વરૂપ છે. માટે આપના ધ્યેયને માટે તે પ્રતિકૂળ છે. તેથી આરતી ઉતારવી એ તો સદગુરુના આદેશનું ઉલ્લંઘન છે. આપણે તો માનસિક ભાવોને વ્યક્ત કરીને આરતી કરીએ છીએ. માટે આપણે આરતી ભણવી એવો શબ્દ પ્રયોગ કરીએ છીએ. અહીં અધ્યારુજી ભગવાન પદ્મનાભની સમક્ષ આ આરતી ભણે છે. તેમાં પદ્મનાભજી વિશે તેમના અંતરની ભાવનાઓ વ્યક્ત કરે છે. આરતીની અંદર આવી ભાવના હોય છે. તે ભાવનામાં બીજા દિવેટની મધ્યમતાની જરૂર હોતી નથી. એનું નામ સાચી આરતી. આ આરતીમાં પ્રેમની જ્યોત હોય છે. આ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ છે. રામ કબીર સર્વે સંતો ભક્તોની પ્રભાતના. રામ કબીર. राम कबीर सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने राम कबीर, नामदेव कबीर ने राम कबीर, पद्मनाभ भगवान ने राम कबीर, अद्यारू जी महाराज ने राम कबीर, स्वामी परिवार ने राम कबीर, हित कृपा ने राम कबीर, सर्वे संतों भक्तों ने प्रभात ना राम कबीर. संतो आपने
સાખી પારાયણમાંથી પ્રબોધ કા અંગ ની સાખીમાં આજે સાખી નંબર 61 અને 62 ને સમજવા આપણે પ્રયત્ન કરીએ. તે પહેલા આપણે સંપુટ લઈશું. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવના, બજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવના, બજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી બજ સીતાપતિ રઘુવીર. આજની સાખી નંબર 61. બાપા બાડુ બેય તનો, કૌસલ્યાનંદ નાર. બાપા બાડુ બેય તનો, કૌસલ્યાનંદ નાર. સો સાઈ હમારે જીવના, જે જાચ્યો બલદ્વાર, જીવન જી જે જાચ્યો બલદ્વાર. સંતો, જીવનદાસજી મહારાજ આ સાખીમાં કહે છે કે બાપા બાડુ બેય તનો, કૌશલ્યાનંદ નાર, અર્થાત બાપા પિતા દશરથ અને બાડુ એટલે માતા કૌશલ્યા, પિતા દશરથ અને માતા કૌશલ્યા તથા નંદ રાજા અને નંદની રાણી યશોદા, આ બંને માતા પિતાઓનો લાડીલો બાળક રામ અને કૃષ્ણ જ છે, જેમને બલિરાજાને ઘેર વામન રૂપે ભિક્ષા માગી હતી. તે રામ અને કૃષ્ણ જ મારા આરાધ્ય ભગવાન છે. બીજી સાખીમાં 62માં પણ આ જ કહે છે. સાખી નંબર 62. રામાનંદ કબીર કુ જબ દિયો ઉપદેશ, રામાનંદ કબીર કુ જબ દિયો ઉપદેશ, તબ કે કર્મ કંપે જીવના, हमको दियो विदेश, जीवन જી हमको दियो વિદેશ. જીવનદાસજી મહારાજ આ સાખીમાં પણ કહે છે કે જ્યારે રામાનંદે કબીરજીને રામની ભક્તિ કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો, જ્યારે કબીરજીને રામની ભક્તિ કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો ત્યારે કર્મકાંડ ગભરાઈને કંપવા લાગ્યા કે કહે હવે આપણને અહીંથી પરદેશમાં હાંકી કાઢશે. તો સંતો, જીવનદાસજી મહારાજ આ બંને સાખીઓમાં રામ અને કૃષ્ણની જ ભક્તિ કરવાનો ઉપદેશ આપે છે. કોઈ પણ કર્મકાંડ કે આનદેવને તેમને સ્વીકાર્યા નથી. આ જ એમના ઉપાસક ભગવાન છે. રામ અને કૃષ્ણ જ એમના ઉપાસક ભગવાન છે. જે ગુરુદેવના અંગમાં પણ જીવનજી મહારાજ કહે છે કે રામ કૃષ્ણ દો જીવના, સો સાઈ હમારે પીર, સદગુરુ વચન પાઈએ, સરયુ યમુના તીર. અર્થાત રામ અને કૃષ્ણ એ બે જ અમે માન્ય કરેલા ઉપાસ્ય સમર્થ ભગવાન છે. આ બે જ નામની અમે ઉપાસના અને પ્રેમ ભક્તિ કરીશું. સદગુરુના વચન પ્રમાણે, ઉપદેશ પ્રમાણે ભક્તિ કરવાથી તે રામને તે સરયુના કિનારે અયોધ્યામાં ને કૃષ્ણને યમુનાના કિનારે વૃંદાવનમાં પ્રાપ્ત કરી શકાય. પૂજ્ય યદુનાથ મહારાજ પણ લખે છે કે તે બે જ જીવનજીના ઈષ્ટ છે, જે કૃપાનાથ છે. તેથી જીવનદાસજી મહારાજે રામ અને કૃષ્ણને કૃપાનાથ કહ્યા છે. સંતો, સમાગમમાં પણ આકાર નિરાકારના પ્રકરણમાં ગુરુ ગોપાલદાસ સાથે સત્સંગ કરતા જીવનદાસજી મહારાજ પરબ્રહ્મના સ્વરૂપને જાણવા માંગે છે. ગોપાલદાસજી આકાર નિરાકારનો સામાન્ય સમજાવે છે ને પરબ્રહ્મના સ્વરૂપને સમજાવતા આગળ કહે છે કે મુરલી મનોહર પરમેશ્વર તે ખરા, અને તેમના નામ રામ અને કૃષ્ણ એ પ્રમાણે જણાવે છે. અંતે જીવનજી મહારાજને પરબ્રહ્મના સ્વરૂપ વિશે ઊંડાણથી સમજાવતા કહે છે કે વચન એ જ પરમેશ્વર. સંતો,
ગુરુ જ પરબ્રહ્મના દર્શન કરાવી શકે છે. પરંતુ આ દર્શનને આકાર કે શરીરની અપેક્ષા હોતી નથી. કેમ કે શરીર કે આકાર જે જન્મ લે છે તો નશ્વર છે, નાશ પામે તેવું છે. પરંતુ પરબ્રહ્મને નામ કે શબ્દ વડે જાણવું જોઈએ જે અવિનાશી છે. પરબ્રહ્મને નામ કે શબ્દ વડે જ જાણવું જોઈએ જે અવિનાશી છે. અધ્યાયજી મહારાજ પણ કડવા 4 કહે છે કે સકલ ભુવન પતિ એકલું રાય રમે રે અશરીર. એટલે કે પરબ્રહ્મ અશરીર વાળો છે, શરીર વગરનો છે. આમ પરમાત્માને જાણવા માટે કોઈ રૂપ અરૂપના વાદ વિવાદમાં પડવાની જરૂર નથી. માત્ર નામ વડે જ જાણો, મુરલી મનોહર પરમેશ્વર તે ખરા. પરબ્રહ્મના સ્વરૂપ સુધી જવાનો માર્ગ બતાતા જીવનજી મહારાજ સમજાવે છે કે જે પ્રકારે જળથી ભરપૂર વાદળો વરસવા માટે ઉન્મત્ત થયા હોય, એ જોઈને વર્ષાનું જળપાન કરવા માટે ચાતક પક્ષીની તૃષ્ણા પ્રબળ થાય છે, એ જ પ્રકારે ભક્તજનો, સંતજનો પ્રેમ સ્વરૂપી ભક્તિનો પ્રવાહ વહે અને પ્રકાશમય બ્રહ્મને તો જ તે પ્રકાશમય બ્રહ્મને પામી શકે છે. પ્રેમ પ્રવાહ સ્વરૂપ, પ્રેમનો પ્રવાહ એ સ્વરૂપ છે. જળ જેમ સપાટીમાં સમાન સ્વરૂપે રહે છે તે વધુ કે ઓછું હોતું નથી, પણ જમીન ઊંચી કે નીચી હોય છે. જળ ઉપરની સપાટીએથી સમાનતા જાળવે છે. એ જ પ્રકારે ભક્તોમાં ભેદ હોઈ શકે નહીં, અને આવા જ ભક્તો ભક્તિ કરી શકે. આપને પ્રેમ ભક્તિના સિમ્બોલ, જે આપનું પ્રેમ ભક્તિનો સિમ્બોલ છે, એમાં પણ જોઈ શકીએ છીએ. સિમ્બોલમાં નીચે જળ છે, વચમાં પક્ષી છે અને ઉપર સૂર્યનો પ્રકાશ છે. માટે પ્રેમને જળ સ્વરૂપે ગણ્યો છે, અને ભક્તિ પક્ષી સ્વરૂપે છે. અને ભક્તિના સાધન વડે જ પરબ્રહ્મને પામવાના છે, જે કરોડો સૂર્ય સમાન પ્રકાશમાન છે. આમ આવા ગુરુના શબ્દો વડે જ, અર્થાત વચન વડે જ તેને જાણવાનો છે. માટે જીવનજી મહારાજ કહે છે કે વચન એ જ પરમેશ્વર. સંતો કબીરજીએ પણ કૃપાનાથ રામ અને કૃષ્ણના નામનો મહિમા ગાયો છે. વિષ્ણુ ભક્તિ સિવાય કોઈ ભક્તિ તેમને માન્ય નથી. વિષ્ણુ ભક્તિને નામે આપણને અનન્ય ભક્તિમાંથી વિચલિત કરાવી કર્મ માર્ગે દોરી જનાર સાવકાર ચોરની જાળમાંથી આપણને સાચી પ્રેમ ભક્તિનો માર્ગ બતાવનાર જે ધર્મ છે, તે જ નામદેવ કબીરનો ધર્મ છે. આમ કબીરજીએ પરબ્રહ્મ વિશે એકદમ સ્પષ્ટ વાત કરી છે. જે પરબ્રહ્મ કબીરજીએ ગાયો છે તે મુરલી મનોહર પરમેશ્વર તે ખરા. તે પરબ્રહ્મની સાક્ષી અધ્યાયજી પણ કડવા 4 આદ 1 પૂરે છે. હરિ કાન શ્યામલ વરન ગાઈએ રે, મૃગમત તિલક વિશાલ બાલ સુંદર અતિરલિયા મનુએ, હરજીને કનક મુગટ સોહા મનોએ, બેઠા રે માણિક ખોર જબ કલે હીરા રવિ જૈસા રે, હરિને કાને કુંડલ કાંટે કાંટલોએ, ઉર્મુક્તા પર હાર કસ્તુપ મની જલ હલે. આવા જે ગુણગાન પરબ્રહ્મના અધ્યાયજીએ ગાયા તે મુરલી મનોહર પરમેશ્વર અમરીશ રાજાની સહાય કરવા આવ્યા તે પરમેશ્વર ખરા. જીવનજી મહારાજે અમરીશ રાજાનું દ્રષ્ટાંત સવિસ્તાર સમાગમમાં સમજાવ્યું છે, તો સંતો તેને વાંચવા પ્રયત્ન કરજો. અધ્યાયજી મહારાજ કહે છે કે હરિએ અમરીશ નરપતિ છેતર્યો, જે જોગી અવતર્યો રે સ્વામીજી 10 અવતાર. અમરીશ રાજાને દુર્વાસા મુનિનો પડછાયો પડવાથી તેમની મતિ ફરી ગઈ, અને રાજાને બદલે ભગવાને 10 અવતાર ગ્રહણ કર્યા. અને આ 10 અવતાર રાજા અમરીશને બદલે ભગવાને પોતે ધારણ કર્યા. સંતો, અવતારના રૂપો અચળ નથી. રૂપનો ભંગ થાય પણ રૂપ બદલાયા કરે. જ્યારે નામ અચળ છે અને અવિનાશી છે. રામ અને કૃષ્ણ પણ સ્વરૂપના નામો છે. રામ અને કૃષ્ણ પણ
સ્વરૂપના નામ છે. જીવનજી મહારાજ કહે છે કે રામ અને કૃષ્ણ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ છે, માટે 10 અવતારોમાં તેમની ગણતરી ના કરવી જોઈએ. પરબ્રહ્મ તો એકનો એક જ છે. પરબ્રહ્મ તો એકનો એક જ છે. વેશ માત્ર બદલાય છે, પરંતુ પરબ્રહ્મને છોડીને જો વેશને પકડી રાખીએ તો જીવ અધોગતિએ પામીએ. 10 અવતાર એ રામ અને કૃષ્ણની જે લીલા છે તે તેના લીલાધારીના નામ કહ્યા છે. પરંતુ જીવનજી મહારાજ કહે છે કે કૌસ્તુભ મુનિવાળા મોરલીવાળા રામ અને કૃષ્ણને જ અંતરમાં રાખો, તેમના નામનું સ્મરણ કરો. પરંતુ લોકો તેમની માયા છાયાના રૂપની મૂર્તિ બનાવીને તેને અનુસરે છે. પરંતુ આપણે ફક્ત આદ મૂળને જ અંતરમાં રાખવું અને તેમના નામનું ભજન કરવું. જેમને સમર્થ ગુરુ મળ્યા ન હોય તે અવતારોને ભગવાન સમજીને ભૂલા પડે છે. રામ અને કૃષ્ણ માત્ર અવતારી પુરુષ નથી, પરંતુ નિરંજન નિરાકાર એવા પરબ્રહ્મનું નામ છે. જો સત્ય મરી જાય તો અસત્યને વાગરવાનો કોઈ અર્થ નથી. તેથી બીજા અવતારોની કે તેની વાતોમાં પડવું નહીં. જે ગુરુમુખી નથી એવો સંસાર અવતારોની વાતોમાં અને બ્રહ્મા પડ્યો છે, અને આવો સંસારી જીવાત્મા આત્મા પાર પામતો નથી. એકમાત્ર ગુરુમુખી જ ગુરુના વચનો ઉપર શ્રદ્ધા રાખીને આત્મા પાર પામે છે. તેથી કહે છે કે ગુરુ કીજે વિચાર કે જેહી બતાવે રામ, સરયુ તીરે જીવના નગર અયોધ્યા ગામ. કબીરજી તેમના બીજકના કહરા નંબર 7 પણ કહે છે કે ઓડન મેરા રામ નામ में राम ही की वनजारा हो, राम नाम के करो वनजारा, हरि मेरे हटवाई हो. અર્થાત રામના રૂપી વસ્ત્ર જ ધારણ કરો, તમે રામના જ વંજારા છો. કબીરજીએ જીવને વંજારાની ઉપમા આપી છે. જેમ વંજારો એક જગ્યાએ બહુ રહેતો નથી ને જુદે જુદે ઠેકાણે ફરીને ધંધો કરે છે, તેમ આ જીવ જુદા જુદા દેહ ધારણ કરે છે. આમ સંસાર એ હાટ છે ને હરિ તેના હટવાઈ છે, અર્થાત હાટ ભરનાર છે. આગળ કહે છે કે સહસ્ત્ર નામ કા કરો પસારા, દિન દિન હોત સવાઈ હો, જાકો દેવ में नव पंच सिरवा, ताको होत अढ़ाई हो. કબીરજી સલાહ આપે છે કે હે જીવ સ્વરૂપ વંજારા, તું પરમાત્માના નામ સ્વરૂપનો જ વેપાર કરજે. જે વેપારમાં કદી ખોટ જશે નહીં. ઉલટો દિવસે દિવસે નફો સવાયો થતો જશે. પરમાત્મા સિવાય સંસારિક બાબતોમાં માથું મારવા જશો તો ખોટમાં જશો, અને હાથને ભરનાર પરમાત્મા જ છે. કાન તરાજુ શેર તિન પોવા, ડહકીન ડાઢ બઢાઈ હો, શેર પસેરે પૂરા કરી લેવું, પાસન કતહુ ન જાઈ હો. અર્થાત જે હાથમાં ત્રાજવું લઈને બધા જીવોના કર્મોનો હિસાબ કરે છે, જેવો જેનો હિસાબ તેવું તેનું વસ્તુ પ્રદાન કરે છે. આ સંસાર રૂપી હાટ ગમે ત્યારે ઉઠી જાય એ કહેવાય નહીં. આ જીવન ક્ષણભૃંગર છે. તેથી જે કોઈ સારો વેપાર થાય તે કરી લેવો જોઈએ. પછી કઈ લઈ જઈ શકવાના નથી. બીજે આવો લાભ મળે કે નહીં મળે. આથી હે જીવ, તું આ જન્મમાં પરમાત્માને ભજી લે. તારે વેપારમાં સફળ થઈને તરી જવું હોય તો પરમાત્માનું નામ સ્મરણ નિરંતર લે. આગળ કહે છે કે કહરે કબીર સુનહો સંતો, જોર ચલે જરહાઈ હો. કબીરજી કહે છે કે હે સંતો, સાંભળો, જેટલું જોર હોય તેટલો જ વેપાર કરવો, અને જેવું જોર હોય
તેવો વેપાર કરવો. સંસારમાં માયાનું છળ કપટ જોરમાં ચાલે છે. તેથી તેનાથી દૂર રહી પરમાત્માને શરણે જઈ જીવનમાં નિરંતર પરમાત્માને ભજતા રહો. આ માર્ગ જ તમને કલ્યાણકારી છે. આમ કબીરજી આ કહેરામાં આપણને આ સુંદર રીતે રામ નામનું વસ્ત્ર ધારણ કરવાનું કહે છે. તો સંતો, આપણે પણ સદગુરુના વચનોનું પાલન કરીએ અને રામ નામ રૂપી વસ્ત્ર ધારણ કરીને ભવસાગર તરીએ અને આજના સત્સંગને આપણે સંપુટ આપીને વિરામ લઈએ. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી સીતાપતિ રઘુવીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાન ને રામ કબીર, અદ્યારુજી મહારાજ ને રામ કબીર, સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર. ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. તો સંતો, સાંજે પાછા સંધ્યા આરતીમાં અને સવારે પ્રભાતિયામાં પાછા મળીશું. સૌ સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર. સર્વે સંતોને પ્રભાતના પ્રેમ ભર્યા સંતો ભક્તોને રામ કબીર. રામ કબીર. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. 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 સર્વે સંતો ભક્તો સિદ્ધાર્થીના બાળકો પર વૈષ્ણવની શ્રાદ્ધ સપ્તાહને રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર.